Global Times English News. Now the news in detail. The Lok Sabha should have a strong opposition party for the smooth running of the government, or else we will agitate strongly, said Mr. B.A. Mohammed Hanif, the president of AINDA, addressing the press personnel at the press club. Addressing the press, explaining the new dimension of the website and the blog, John Montero said that the core of the blog would be his book, Corruption, India's Painful Crawl to Lokpal, published in USA, priced $21.5, and available for online ordering for Amazon, etc. Now the book is available on the blog for reading as well as free download. He said that the blog's archives embed hundreds of topic essays offered for discussion on the website during the past 6 years, and the new ones added. Besides, there are sections of Tulunadu institution of more than 100 years vintage and the surviving centurions. Profiles 70 plus years achievers under super seniors and the benefits of laughter and how to run laughter club, supported by a 12-minute video of a specially staged laughter club session under Laughter Plaza. There are also articles of several faces of Tulunadu written over a period of 40 years under Cocktail Plaza. He said all these can be freely downloaded and used. ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವುದು ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷಗಳು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಎನ್ಡಿಎ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 33 ಮತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ 67% ಮತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಹರಿದುಹರಿಸೋಗಿದ್ರು ಅದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಒಕ್ಕೂಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಹಿಂದಿನ ನಿದರ್ಶನ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ 10% ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಯುಕೆ ಒಕ್ಕೂಟ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಡಬೇಕೆ, ಹಾಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕೆಂಬ ಚಿಂತನೆ ಎಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಅಹಿಂದ ಕೂಡ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸ್ವರವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ತಪ್ಪುದಾರಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ, ಮುಖ್ಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಇಲ್ಲ, 10% ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪದ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದಾದರೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮುಖ್ಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನನ್ನ ಗುರುತಿಸಬೇಕಂತ ಅಹಿಂದ ಒತ್ತಾಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕಗ್ಗಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. The Department of Psychiatry, Father Mullah's Medical College is organizing a CME, Mullah's Psychon 2014, on Sunday the 20th July at the Decennial Hall, FMMC, Mangalore, said Dr. Denzel Pinto, the organizing chairperson, briefing to the press personnel at the Press Club Patrika Bhavan in Mangalore. When during the World FMC, it was discussed extensively and research was advocated in this field. That was in 1974. So after that, many benefits have been reaped by the combined working of the physicians as well as the psychiatrists in this field. Because the cooperation of both is needed in psychosomatic medicine. We call that consultation diagram psychiatry. So we join hands together, both the physicians, neurologists, nephrologists, cardiologists, as well as psychiatrists, and we promote the psychological and environmental manipulation to enhance better health for these individuals who are suffering from psychosomatic illness. So this topic has been carefully chosen by the head of the scientific committee, the chairman of the scientific committee, Dr. John Montero.
A group of 4 or 5 are trying to tarnish the name and fame of honest police inspector, Mr. Satish of Sulya Police Station. We, the citizens of Sulya, strongly protest against this, said Danya addressing the press at the Press Club Patrika Bhavan in Mangalore. ಭಾರತಿ ಮತ್ತೆ ವಾಗ್ಲೆ ನಂಬೂರು ವಾಗ್ಲೆ ಹೇಳೋರು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ಆಫೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪೇಪರ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ನವರು ಸ್ಟೂಡಿಯೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ನವರು ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ BS ಸತೀಶ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ. ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಹಿಂದೆ ಕುಂದಾಪುರ, ದಾಂಡೇಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರು CID ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ 1% ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಇಡೀ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಗಿ ಅವರ ನೋವನ್ನು ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡ್ತಿರೋ ಒಬ್ಬ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅಧಿಕಾರಿ. ಅವರು ಮೊದಲು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ SI ಆಗಿದ್ರು, ಸರ್ಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ BS ಸತೀಶ್ ಅವರು. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವರು ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ತರ ಇದು ಶಾಂಭವಿ ವಾಗ್ಲೆ ಮತ್ತು ಭಾರತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಡಾಕ್ಟರ್ CN ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ವಕೀಲರ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಿತ್ತೂರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪಬ್ಲಿಕ್ನವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವರ ವಿಷಯ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಅವರು ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವಾಗಲೇ ಅವರು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶಾಮರಿವಾಗಲೇ ಅವರು ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕೃಷಿ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ 3% ಅಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಕೃಷಿ ಆರ್ಟಿಸಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆರ್ಟಿಸಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಸಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಇದು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಡವಿಟ್ಟು ಅವರು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇವರು ಆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ನಮಗೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಚಿನ್ನ ಹೇಗೆ ಇವರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಬಿಡಿಸಿಕೊಡುವುದು ಹೇಗೆ, ನೀವೇ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಒಂದು ವಕೀಲರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವರು ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಇಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಸಿ ಕೆಲವು ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಇವರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಈಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಇವರು ತೆಗೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆ ಬಡ್ಡಿ ಅವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಇವರು ತೆಗೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀವು ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಬಡ್ಡಿ ಅವರದ್ದು ನೀವು ಅವರು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದ ಸರಸ್ವತಿ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇಡೀ ದುಡ್ಡನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನೀವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸುಳ್ಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಕಳ್ಳತನದ ಕೇಸ್ ಆಪಾದನೆಯನ್ನು ಇವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಇವರಿಗೆ ಅದು ನಾನ್ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದ ಕಾರಣ ಇವರು 1 ತಿಂಗಳು ಇವರು 12 ದಿವಸ ಅಡಿಗೆ ಇವರು ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಆಪಾದನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮೈಮುಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವರು ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಏನು ಇವತ್ತು ವಿಧಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು. Hi, this is John Abraham and you're watching Coastal Times. ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಪುಟ್ಟುಸ್ವಾಮಿ. ಮಗನ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ಗೆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಒಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್. ಕೊನೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅವ್ರ ಮನೇಲೇ ಇತ್ತು. ಭದ್ರವಾಗಿಟ್ಟಿರೋ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ, ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಸಾಲ, ಕ್ಷಿಪ್ರ ಮಂಜೂರಾತಿ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಡೆಯಿರಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಕೃಷಿ ಸಾಲ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪುಟ್ಟುಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ. 18 February 1924, a day started to create history and wave in the banking industry. Karnataka Bank was born. Many prominent personalities served as directors, but Mr. Suryanarayan Adiga ruled successfully for several years. The whole family bank was declared as one of the most customer-friendly banks by Consumer Forum and the Ministry of Customer Affairs. Over 464 plus branches, 8 regional offices, over 200 plus ATMs and over 4,500 plus dedicated staff offers the best rate of interest, especially for the senior citizens. Come, let's listen to what the CEO and MD Mr. Jairam Bhatt has got to say.
Karnataka Bank is your family bank. Garcia Designs, a dreamland of furniture. Decorate with exclusive range of furniture from Garcia. Now attractive variety of furniture with unique designs and ready to fit your living place. Exclusive range of furniture for ultra-modern houses and corporate offices. Have your dream design furniture. Get a new look in your office by exclusive range of office furniture. The designers offer your furniture needs under one roof. Patronize our exclusive imported furniture shop Garcia Designs at Garcia Design Complex, Vijay Church Cross Road, Vijay, Mangalore. Today, one looks back with pride and wonder on the transformation that has taken place at Kankanadi, from a single dispensary to a super specialty hospital, from 20 beds to 1,050 beds, from 10 health workers to over 1,500 doctors, nurses, technical staff, and over 2,000 students. Father Muller is a byword today for service and dedication, for specific burning of cancer cells at their locations. We have all precision equipments and instruments for both invasive and non-invasive surgical procedures and diagnosis, including high reduction X-ray, ultrasonic color Doppler, CT scan, and MRI machines. The operation theaters are equipped with contemporary equipment, high-tech intensive care units, neo and postnatal units, burns unit, cath lab, and cardiothoracic units are fully equipped. Our NICU is the largest in the city. The blood bank and cell separator and casualty are 24-hour services. In all, we have 32 super specialty services, including chest and allergy, de-addiction and counseling, dialysis, and mammography. A rally has been organized on 21st July from Hammargata in demand of various facilities which are promised by the government to the building workers Mazdoors. And till now, government is not bothered about that, said Mr. Vishwanath Shetty addressing the press meet. ಈಗ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮಂಡಳಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು 40 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹಣ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎರಡು ಹಣ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ 2,135 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜಮಾ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದಿವಸಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈ ಸೆಸ್ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಓಡ್ತದೆ. ಇದು ಬಹಳ ದುರಂತ. ಮದುವೆಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಂತ ಮದುವೆಗೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಈ ತರ 2 ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ ಅಂತ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರು. ಈಗ 50,000 ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದವರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದರು, ನಾನು 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು, ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಏನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೇರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟರಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ ಸಂಗತಿ. ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಧನ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಧನ ಸಹಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತರಗತಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಇದೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲಿತವರಿಗೆ ಮತ್ತು MBBS ಕಲಿಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಸರ್ಕಾರದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಹಾಲಿಗೆ ಬರ್ತಂತ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸುತ್ತ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರ ಮಗ ಕೈತಾರೆ, 2ನೇ ವರ್ಷ ಕೈತಾರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ ಅವರು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ಪುಟಗಟ್ಟಲೆ ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 6/2/14 ಮೊನ್ನೆ ಜಾಹೀರಾತು, ಒಂದು ಪುಟ ಜಾಹೀರಾತು ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿರ್ಬೋದು, ಸಮಾನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀಡಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಇದು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೌದು, ಇದರೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾಲ ಕೊಡಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಇದು ಬರೆದಿದೆ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 13ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಇಸ್ಲಾಗೆ 2 ಸಭೆಗಳಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಭೆ ಆಗಿದೆ ಮಂಡಳಿ. ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅದೇ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 880 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಈ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವುದು, ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ 12 ವಿಧದ ಎಲ್ಲ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. The Honorable Mayor of Bangalore, Mr. Mahabal Marla, briefed about various problems and solutions in the corporation limits to coastal tax in an exclusive interview. Here's the story. ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸಲ ಈಗ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಬರುವ ಮಳೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೋಡುಗಳು ಮತ್ತು ಅಹಿತರ ಘಟನೆಗಳು ಬಹಳ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಲ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಗರ ಪಾಲಿಕಾ ಸದಸ್ಯರವರ ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 2-3 ಗಂಟೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತೋಡಿದ್ರು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಂತರ ಪುನಃ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟಗಳ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದರೆ ಮಗುವುದು ಮತ್ತೆ ಮರ ಬಿದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲ ದರತೋಡುಗಳ ಹೂಳನ್ನು ಈಗಲೇ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಲೇರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ 200 ಕೇಸ್ 300 ಕೇಸ್ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮೂದಾಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ನೋಡುವಾಗ 1800-1900 ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ದಾಖಲಾತಿಲ್ಲ ಆಗುವುದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಆದಂತ ದಾಖಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತ ತಪಾಸಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಮಲೇರಿಯಾ ದಾಖಲೆಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನು ಮಲೇರಿಯಾ ಸೆಲ್ ಅಂತ ನಾವು ನುರಿತ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡುವಂತ ಅದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು 19ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಮುಖರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಏನು ಮಲೇರಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುವಂತ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನಾವು ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಮಿಟಿಯ ಮುಖೇನ ಮುಂದಿನ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಅಥವಾ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಮಲೇರಿಯಾವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಇದೆ. 22 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಮಲೇರಿಯಾ ಬಂದು. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈಗ ದಾಖಲಾತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಫಾಗಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಈಗ ಫಾಗಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಫಾಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಓಡಿಸುವುದು. ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುದು ಫಾಗಿಂಗ್ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಈ 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂನವರ ಒಂದು ಡೀಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳು ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿಂತ ನೀರಿಗೆ ಅದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಏನು ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಲಾರ್ವಾ ಅದು 95-97% ನಾಶವಾದ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ದಾಖಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಸಹ ಈ ಮಲೇರಿಯಾದ ಈ ಸಲದ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಅಡಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬಿಲ್ಡರ್ ಅವರು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಶೇಖರಣಾ ಇದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತಲ್ಲ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಲೇರಿಯಾ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ. ಅವರ ಇವತ್ತು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. As the first citizen of Mangalore, you have got any message to the citizens of Mangalore regarding environment prevention, malaria eradication? ಹಸಿರು ಮಂಗಳೂರು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ನಗರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು, ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಪ್ಪುವಂತ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ. ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ 22 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯನ್ನು ಓಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. Hi, this is Nisha Kothari and you are watching Coastal Times. Mr. Prasad, now you are all right. ಬಟ್ ನಿಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದೇ, ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಇರೋ ಕಡೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ. ಅಂತ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ಅದು ಈ ಸಿಟಿಲಿ. ಯಾಕೆ ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಟ್ರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಲ್ವಾ? ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಟ್ರಿಯಾ 2 ಎಕರೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 85% ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾದ ಓಪನ್ ಏರಿಯಾ ಇರುವಂತ ಸೂಪರ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೇ, ಕುಲಶೇಖರ ಚೌಕಿಲಿ. ಈಗಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಥ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಿಗೋಕ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು? ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. For exclusive bookings, contact Property Deal Marketing and Project Management Company, first floor, Netravati Complex, Red Building, near Zarodi Temple, Bangalore. For booking and more details, call 890-400-1234. Our website is www.propertydealindia.com. Property Deal Marketing and Project Management Company, the professional real estate consultants. ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ. ಶತಮಾನೋತ್ಸವದತ್ತ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ. ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆಗಳು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸತತ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪುರಸ್ಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸತತ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಬಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಪುರಸ್ಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಕೃಷಿ ಸಾಲದ ವಸೂಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 100% ಸಾಧನೆ. 12 ಗಂಟೆ ಎಟಿಎಂ ಸೌಲಭ್ಯ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಯ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆ, ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ ಸದಾಶಿವ ಸಹಕಾರ ಸದನ್, ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್, ಮಂಗಳೂರು. Tejaswini Hospital and SSIOT and ISO 9001-2008 certified Shantram Shetty Institute of Orthopedics and Traumatology 200-bedded hospital established in 2004. Specialized in neurosurgery, cardiac surgery, urology, plastic surgery, vascular surgery, has 4 ultra-unique laminar floor operation theatres which blows virus and bacteria. SSIOT, with the expertise of 38 years of Dr. Shantram Shetty, not only treats patients but also is fully fledged for accident and emergency treatment with experts in the field. SSIOT is a place for advanced technology of any joint replacement of the body. Tejaswini Hospital, Kadri Temple Road, Kadri, Mangalore. Telephone 222-5777, 222-5994, 9596 and 97. No party is complete without chicken. The only rich food with complete nutrition. Safe nutrition, hygienic. Soza Chicken. The breeding is taken care of by state-of-the-art technology. From hatching, packing, transporting, dressing and delivery. We supply as per your requirement and quantity. Remember, if it's chicken, it's Soza Chicken. The best place to order. Visit us. Soza Chicken, Kulshekar Kaikamba, Mangalore. Mobile 944-8284-203. My blog, The Launch of Monty's Cocktail on welcome-to-reason.com will give readers access to articles written by me, said John Montero, the author and journalist addressing the press during the launch of the blog by Mr. Titus Narona. On the website, a blog called Monty's Cocktail, and I request you to project it to potential readers, viewers and users so that the news service is widely accessible news. The blog will give free access to readers
to the archives of my writings, which are now embedded in the website. The core of the new blog is my book, Corruption, India's Painful Crawl to Lokpal. It is published in America and priced at $21.5 American dollars. It's available for online ordering from Amazon, etc. Now the book is available on the blog for reading as well as for download. The blog archives embed hundreds of topics, essays offered for discussion on my website during the last 6 years and new ones added. Besides, there are sections on Guru Nanak institutions for more than 100 years India under surviving centurions. Profiles of 70 plus years old achievers under super seniors and on benefits of laughter and how to run a laughter club, supported by a 12-minute video of specially staged laughter club is available. This is also available on YouTube and Google under Laughter Club Bondage. There are also articles of several facets of Guru Nanak written over 40 years and the Cocktail Plaza. All these can be freely downloaded and used. Universal Welfare Forum has organized the Iftar get-together at Shadi Mahal, Bodar, Mangalore on Saturday 19 July at 5:45 p.m. Inform the press release. That's all for now. We'll be back with more news on the same channel at the same time. Till then, from all of us, it's goodbye.